सतगुरु का जस तां मिश्री का पहाड़ है, मैं कीड़ी ओदे चों किन्ना कि चुक सकदी है। दनौत बंदना अनक बार करोड़ बार मेरी नमस्कार है, हर वक्त हर समय सतगुरु राम सिंह अकाल पुरख नूं। इन्हां ने गौआं गरीबां दी धर्म दी जड़ नूं रखण कीता, सिੱਖੀ पंथ जो रचिया, अपेव जी दे भेद नहीं रहण दिता कि सिख सतगुरु दे नाल मिल गए। When the British realized that they could no longer continue to rule India, they decided to partition it on a religious basis. However, Sadhguru Ji had already anticipated it. मैं अर्ज की थी जिदन रावलपिंडी च रौला पिया 6 मार्च नूं कि भाई तुसी हुण अपना बाल बच्चा बचाओ और तुसी अपने पैसा टका कपड़ा लीड़ा बाहर कढ लो, शरीर एक एक 2-2 4-4 रहो। उस वेले ये गल चल रही सी ना भी कौन कौन वखरा है कौन किधर है। तो सगुरां नूं जदों पुछया उन्होंने सगुरां आखिया साडे कोल कोरे कागज़ ते साइन करा लो, सानू कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई साडी मंग नहीं। मैं नहीं कूकिया नूं दूजे सिखां नालों या हिंदुस्तान नालों या पंजाब नालों वखरी कोई चीज़ मनदा। मैं अपने आप नूं एक अंग मनदा हाँ अपने मुल्क दा, भावें अगला अंग मनो भावें पिछला मनो कि 57 तो लैके 47 तक बगैर नामधारी लहर तो बतौर सारी कौम दे किसी ने कुर्बानी नहीं की। During partition, Sadhguru Ji himself, along with his elder son, the present Sadhguru, Sadhguru Jagjit Singh Ji, saved several people caught in the crossfire of communal riots in Pakistan and brought them safely across the border to India. मैनू भेजा सच्चे पातशाह ने, मैं जाके बड़ा जोर ना बड़ी मुश्किल ना उन्होंने कढ़िया उत्थों भाई जे कोई ना कर रही वापस आए भाई अपना चलो उत्थों। फिर सच्चे पातशाह चले गए दौरे, जेडे सिख आए सन उसे टिकते नहीं सन जीवनगर, फिर मैनू छड्ड गए उत्थे। उन्होंने आखिया उन्होंने जिस तरह भी होंदा ना उन्होंने टकाउणा, जान नहीं देना उन्होंने। फिर मैं जिस तरह सच्चे पातशाह ने दस्सिया जी सिखां कोल अर्ज की हथ जोड़ के भी तुसीं बिल्कुल ना जाओ इत्थों, जिहड़ी कोई तुहानूं लोड़ है वो मैनूं दसो, जिहड़ी मेरे को ना पूरी होई सतगुरू प्रताप सिंह सच्चे पातशाह को अर्ज करांगा। सतगुरू प्रताप सिंह सच्चे पातशाह आखिया जिहड़ी मेरे को ना पूरी हुई मैं सतगुरू राम सिंह को अर्ज करके तुहाडी पूरी करावांगा, पर जाओ ना इत्थों। बड़े जोर नाल सतगुराम से रखिया सी। श्री सतगुरू जगजीत सिंह जी ने इलाके दे विचों जाके सरसा कालियां वाली जिथे जिथे भी अनाज उस वेले मिलदा सी उथों ट्रैक्टरां ते बजाते खुद आप ट्रैक्टर चला के ते इत्थे राशन लैके आउंदे गए। जी प्रति जिस तरह के जीआं दे प्रति 10 किलो या 20 किलो या जिस तरह सी एक इत्थे गले दे उत्ते एक आदमी बिठा के ते ये सारे इलाके दे लोकां नूं ओह दाणे दित्ते जांदे सी जीआं दे हिसाब नाल। Adhering to the basic principles of Sikhism, welfare of all, hordes of Muslim caravans traveling from India to Pakistan were served food and sent across the borders safely. ये नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत का भला तो सब का ही मंगो। क्यों? गुरु जी ने पानी च लिखिया कि अपना भला सबका हूँ मंगना, ता अपना भला होता जो सबका मंगो कि असीं भी विच आ जाइए किते साडा भी हो जाए, नहीं सानू कोई पता नहीं असीं कित्थे जाके डिगना है। तीरथ सिंह ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਪਾਲੇ ਹਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2000 4 ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੌਂ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ? ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕੁਝ ਦਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। Maulvi Abdul Ghani, MLA, remarked very confidently, if not for the Namdhari presence,
no Muslim traveler passing through Bait would have survived partition. Muslims will forever be indebted to Satguru Pratap Singh. ਨਾ ਮਜਬ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਅਨਾਥ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀਵਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਅੱਗੋਂ ਵੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਬਾਸ਼ਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਬਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਛੇਤੀ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਬਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਛਕੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਾਸ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛਕਿਆ। It was Sadhguru Ji's prudence and foresight that about 12,000 acres of vacant village land was bought in the year 1946 in district Sirsa, Haryana. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਲਾਟੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਵਿਦਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਨਹਿਰ ਪੈ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰੱਬਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਰੱਬਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਪੈਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਪੈਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਪੈਲੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਕੌੜੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰਲਾ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਰਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੂਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਲਟੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਨ ਪਵੇ, ਜੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਗਈਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਲ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਉਪਰਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰਜਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਸੱਚ ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਇਆ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ 18,000 ਲੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 2 ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਫਸਲ ਲੋਕ ਬੀਜਦੇ ਸਨ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਲੀ ਓਟੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੈਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਕੋਠੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਨ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਰਤਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਕੋਠੇ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਰਤਨ ਜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਰੰਬੜ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁੱਧ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਤਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਛੱਡੇ, ਇਸ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡੇ, 100 ਬਚੇ 'ਚੋਂ। ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। Meditate upon the name of Atal Pratapi Satguru Pratap Singh Ji, who in this age of darkness spread the pure and divine name and word of the Lord. These words, in the daily prayer of the Namdharis, remind us of the great spiritual endeavors carried out by Satguru Pratap Singh Ji. As decreed by Satguru Gobind Singh Ji, only the one who adheres to the principles of Sikh baptism is my Sikh. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਿਆਰਾਪਣ ਹੈ। Satguru Pratap Singh Ji adhered and practiced the highest and most difficult of Sikh traditions and way of life. In his sermons, he talks in great detail about the ancient traditions and the Sikh way of life. ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਕੰਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਕੋ ਅੰਗੀਕਾਰੇ, ਠੰਡੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਪਤ ਕਰਵਾਰੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੋ ਔਰ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1.25 ਮਣ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Satguru Ji ordered the Sikhs to be steadfast in their daily prayer routine. ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, 5 ਪਾਠ ਜਪ ਜਾਪ ਦੇ ਕਰੇ, 5 ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, 100 ਪੱਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, 5 ਮਾਲਾ ਪੱਕੀਆਂ ਭਜਨ ਦੀਆਂ ਫੇਰੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕੇ, ਇਹ ਬਿਹੰਗਮ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, 2.5 ਮਾਲਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, 5 ਪੱਤਰੇ ਦਾ ਪਾਠ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ। Motivating Sikhs to unflinchingly follow the Sikh personality traits and appearance. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਵਾਏ, ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਬਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸੇਤ ਅੰਬਰ ਸੁਆਮੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾ ਹੀ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਸੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾੜਾ ਬੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਦਾੜੀ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾੜੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾੜੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਧਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਪੱਗ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿੱਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜੀ ਹੋਈ ਜੀ ਲਪੇਟਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਸਤਿਯੁਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਗਵਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਕੇ ਲੀੜਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਲੀੜਾ ਲੈ ਲੈਣ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 5 ਪਾਠ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ 5 ਪਾਠ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। Propagating the tenets of simple, pure and disciplined family life. 4 ਹਿੱਸੇ ਸਾਡਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਾਮ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਾਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖਾਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੜਕਾ ਕਸਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡੇ ਘੋੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾ ਚਮਕਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬਤ ਧਾਂਤਾਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 7 ਧਾਂਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸਤਰੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਮਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਣ ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਘੁਮਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਵੀ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਪਵੇ ਉਹ ਲੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਟਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸਨ, 2 ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 4-4 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 4-5 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਬੇਬੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਸਭ ਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ। ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤੀ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੂਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਏ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਕਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 25 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਸ਼ਾਂਤਰ ਦੇਖੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸਾਧੂ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮਸੀਤ, ਕੁਛ ਕਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੋ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਧਨ, ਨਾ ਧੀ, ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਛੱਡੋ।
जब से ਉਹਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰੋਗੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਾ ਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ।